learning environment, it also helps in learning. Today's my topic is e-learning and another is continuing professional development. যেটা আপনাদের এই যে আপনাদের কোর্স যেটা আছে এটার সঙ্গে কিন্তু সম্পৃক্ত কিছুটা। ট্র্যাডিশনাল টিচিং যে ছিল, টিচার লেকচার দিত বা টিচিং করত, স্টুডেন্ট এবং টিচার একই জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্টে থাকতো। লেটার অন এটা ডেভেলপ করেছে ডিস্টেন্স লার্নিং, এই কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে, অর্থাৎ লার্নার অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য টিচার। আর নাও it is converted to e-learning, that is use of information technology. Today's my objective, background trends, repertoires of digital technology and the way of best use. Secondly, at the end of session you will be able to explain the process of e-learning, then how the e-learning can be facilitated, and thirdly the a strategy of face-to-face environment for e-learning, role of e-teacher, learner, librarian, educational technologist, all are e. সবার কিন্তু e কিন্তু এগুলো। Another topics, that is continuous professional development, differentiate professional development from training. Now most of you also know about the ICT, information and communication technology, that is learning by using ICT, that is e-learning. And in this it is also known as digital technology, and ICT includes media of communication, that is radio, television, tape, CD, internet. Secondly, information machine, that is computer, tab, by smartphone, mobile, etc. Telecommunication technology and equipment, GPRS, satellite phone, mobile, etc. Secondly, the computer aided learning. You know, education involves systemization of teaching and learning, and previously a variety of technologies support teaching and learning, and digital technology is a new addition to that. Digital technology are now omnipresent in medical education. এটা এখন অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, বরঞ্চ new generation, they learn, they know better than us. Even the child who cannot talk, he also can use this. আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার একটা কথা বলছিলাম, তো দেখা গেছে সবসময় এরকম করে ডিলিট করে, এখন মা বকাঝকা করতেছে, সেও এরকম করতেছে। কী কী টুল এবং সিস্টেমস আছে ডিজিটাল টেকনোলজিতে আপনাদের বইয়ের মধ্যে, এটা হল কন্টেন্ট। নাম্বার ওয়ান কন্টেন্ট, এখানে ডাটা, ইনফরমেশন এবং নলেজ এগুলো থাকে। টেক্সট আকারে থাকতে পারে, it may be in form of image, may be in form of audio, may be in form of video. Some of these may be present as a Wikipedia and YouTube. আপনারা কিন্তু উইকিপিডিয়া, ইউটিউব বা ব্লগ, তারপরে আরও কিছু টার্মিনোলজি আছে, এগুলো সম্পর্কে মোস্ট অফ ইউ অলসো অ্যাকাস্টমড। যেটি মেডিকেল এডুকেশন স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে, যেমন টেক্সট বুক, স্টাডি গাইড, তারপর ভার্চুয়াল পেশেন্ট, এটসেট্রা। দেন দ্যার সাম ডিভাইস, ডিজিটাল টেকনোলজিস অ্যাক্ট এজ এ ফিজিক্যাল মিন টু ইন্টারাক্ট উইথ দ্য মিডিয়া। তার মধ্যে যেরকম আছে কম্পিউটার, ট্যাব, স্মার্টফোন, আর এডুকেশন স্পেসিফিক ডিভাইস যেরকম ডাটা প্রজেক্টর, সিমুলেটর, ক্যামেরা, ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ, এটসেট্রা। Thirdly, tools. There are some tools. Tools may be software, application, এবং other device, the web browser, calendar, writing tool, database, etc. Tools may be larger systems, web, email, social media, etc. Then infrastructure of education environment, Wi-Fi, যে আপনারা এখানে করতেছেন, এখানে ওয়াইফাই থাকতে এটা সম্ভবপর হইতেছে। তারপরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই,
এখানে আবারটা দেখুন, যেটা হলো টুলস মে বি লার্জার সিস্টেম, একটা হলো জেনারিক সিস্টেম অফ দ্য ওয়েব, সেকেন্ড হলো স্পেসিফিক, এডুকেশন স্পেসিফিক। তার মানে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইউজুয়ালি ই লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আছে দুই টাইপের আছে। ইউরোপে সেটা ভার্চুয়াল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট নামে পরিচিত, আর আমেরিকা এবং নর্থ আমেরিকা বা অন্যান্য জায়গায় সেগুলো লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসাবে পরিচিত। এন্টায়ারলি ই লার্নিংটা ম্যানেজমেন্টের যে সিস্টেম যেটা সেটা, কিন্তু এখন সব জায়গায় কিন্তু সেটা ফলো করেন, কমার্শিয়ালও আছে আর ওপেন সোর্স আছে। নাও কাম টু দ্য হোয়াট ইজ ই লার্নিং। তাহলে আমরা বললাম ই লার্নিং দিস ইজ এ লার্নিং ইউটিলাইজিং electronic technology, learning utilizing ICT, that is e-learning. Any learning using internet, that is e-learning. আপনাদেরটা কিন্তু এই যে আমরা যেটা নিচ্ছি এটা হলো যেটা ব্লেন্ডেড টাইপ, টিচার প্রেজেন্ট থাকে, কতগুলো আছে একদম পিওরলি একদম ই লার্নিং, যেখানে আপনার টিচারের সঙ্গে কোনো দেখা সাক্ষাৎ হবে না, শুধু আপনার পরীক্ষার সময় হয়তো ইন্টারাকশন হবে, আর কোনো সময় টিচার দেখা নেই। আর কতগুলো আছে এই যে আপনারা এখানে আসতেছেন, এখানে আমরা লেকচার নিচ্ছি, আর এরপরে আপনার 1 মাস পরে যখন 4টা ইউনিট শেষ হয়ে যাবে, পরে নেক্সট উইকে আপনারা আবার আসবেন এখানে, সেই সময় আপনারা যখন পরীক্ষা দিবেন এবং পরীক্ষার পরে ওই সময় টিচারের সঙ্গে দেখাবে এবং পরীক্ষার পরে আবার নেক্সট শিডিউলে যে ক্লাসগুলো সেগুলো হবে। তার মানে দিস ইজ অন টাইপ অফ ব্লেন্ডেড লার্নিং। ই লার্নিং ইজ নট delivered by the course delivered by DVD অথবা CD-ROM অথবা ভিডিও টেপ অথবা ওভার টেলিভিশন চ্যানেল, দ্যাট ইজ ডিস্ট্যান্স লার্নিং। এটা আগে হয়তো এরকম কোনো পোস্টে পাঠাইতো অথবা ডিভিডি করে পাঠাইতো অথবা টেলিভিশনে ডিস্ট্যান্স লার্নিং প্রোগ্রাম যেগুলো সেরকম মানে ডেলিভার্ড হতো। কিন্তু ই লার্নিং ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ডিস্ট্যান্স লার্নিং প্রোগ্রাম। যদিও কনসেপ্ট ই লার্নিং কনসেপ্ট এবং একদিক থেকে কিন্তু ডিস্ট্যান্স লার্নিং প্রোগ্রাম এবং ই লার্নিং একদিক থেকে প্রায় সিমিলার আছে, যেহেতু জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাপার্ট, বাট ইট ইজ নট, এখানে কিন্তু ইন্টারাকশন করা যায়, কিন্তু ডিস্ট্যান্স লার্নিং কিন্তু ইন্টারাকশন নাই ওরকমভাবে। That's another issue. কিন্তু ই লার্নিংটা ইন্টারাকশন হচ্ছে, লাইভ হইলে সেটা ফোনের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সংযোগ হচ্ছে তার সঙ্গে, কিন্তু ইন্টারাকশন যেটা দিস ইজ অ্যানাদার ইস্যু। যেরকম আপনি ধরেন স্মল গ্রুপ টিচিংয়ে আপনি প্রশ্ন করতেছেন, জবাব দিচ্ছেন, এটা ই লার্নিংয়ে সম্ভবপর। এখানে যদি মানে ডিসকাশন বোর্ড হতো, তো সেখানে কিন্তু আপনি ধরেন আমেরিকাতে বসে আপনি ক্লাস নিচ্ছে, আপনি তার সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে পারছেন। These are the features of e-learning, that is e-learning এটা ফ্লেক্সিবল। ইচ্ছা করলে আপনি এই যে আপনারা এখন আপনি যদি যখন বাসায় থাকবেন, হয়তো 2টার সময় আপনি কেউ রাত 10টার সময়, তো আপনার ওখানে দেওয়া আপনাদের সবার শিডিউল টাইম দেওয়া আছে, কোন সময় আপনি ইউ উইল বি অ্যাভেলেবল। সেই সময় ইচ্ছা করে টিচার যোগাযোগ করতে পারে, ইচ্ছা কোনো যদি ডিসকাশন বর্ষা করে যেতে পারে, যে কোনো সময় যে কোনো ইতে করতে পারে, এনগেজিং, এবং সে ইনভলভ হয় এখানে। এনগেজিং, লার্নার ফোকাসড, ইন্টারেক্টিভ, মে ইনভলভ কোলাবোরেটিভ কমিউনিকেশন। সেকেন্ডলি, learning can be enhanced, facilitate interactivity. Instructional materials provide visual and auditory support, but distant learning এ সব কিন্তু ভিজুয়াল এবং সাপোর্ট করা যায় না সেখানে। Then enable users to learn their own time at own pace, preferred order, widely used in medical and health professional education and CPD. These are the event now. These are fact. Now come to the e-learning basics. এক হলো কম্পিউটার বেসিক্স, তার ব্যাকগ্রাউন্ড, তার প্রি রিকুইজিট লাগবে, কম্পিউটার বেসিক্স সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে ই লার্নারে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইসিটি বেসিক্স এটুকু থাকতে হবে। দিজ আর টু প্রি রিকুইজিটস।
দেন কাম টু টাইপস অফ আমরা আলোচনা করব টাইপস অফ ই লার্নিং, রোল অফ ই টিচার্স, আর বাকি এগুলো আমরা সব কিছু করবো না। ই লার্নিং কন্টেন্টের আলোচনা করব, ই লার্নিং প্রসেস সম্পর্কে আলোচনা করব, আর সাম চ্যালেঞ্জ, এটা আপনারা দেখে নেবেন। আরে সবাই জানেন মানে এইগুলো হলো কোন কোন দেশের, আপনি যখন ব্রাউজ করতে যাবেন ডোমেইন নাম যেগুলো আছে, অর্থাৎ আইসিটি বেসিক যেগুলো আছে, ওয়েব সম্পর্কে ভালো একটা কনসেপশন সেটা গ্রো করা দরকার। এটা আপনারা বিশ্বাস করলে ইন্টারমিডিয়েটের যে বই আছে সেখান থেকে পড়তে পারেন বা অন্য কোথাও থেকে নিতে পারেন এটা। আর এগুলি এটা অনেক সময় প্রয়োজন হবে, অনেক সময় যখন সার্চ করতে যায় তখন এই সমস্ত থাকতে পারে। দিজ আর দ্য যেরকম যদি .com থাকে কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন, .gov গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এটসেট্রা, এগুলো অনেকে জানা আছে আপনাদের। নাও কাম টু দ্য টাইপস অফ ই লার্নিং। There are two types of e-learning. একটা পিওরলি অনলাইন, আমি অলরেডি বলছি সেখানে, এখানে টিচারের সঙ্গে আপনার কোনো দেখা সাক্ষাৎ হবে না। এটা সিনক্রোনাস হতে পারে, অ্যাসিনক্রোনাস হতে পারে, অথবা টিচার রিপ্রেজেন্টেড সফটওয়্যার, তিনটা হতে পারে। আর একটা হলো ব্লেন্ডেড, ফেস টু ফেস অ্যান্ড অনলাইন, যেটা আমাদেরটা আছে। এটা রোল অফ ই টিচার, এখানে তিনটা আপনি দেখেন। Teacher, he may be involved in the planning, he may be involved in teaching, he may involve as assessor, he may involve as a guide. Usually teachers present, face-to-face teacher present, teaching is usually digital resource as a part of classroom activities অথবা lecture. Synchronous teacher, telepresence, ওয়েবে হতে পারে, ওয়েব কনফারেন্স অথবা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে। ওয়েবিনার, আপনাদের ওয়েবিনার সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে? ওয়েবিনার আপনি ইন্টারনেটে দেখে নেবেন, এটাকে ওয়েব সেমিনার বলা হয়। আমরা যেরকম সেমিনার কন্ডাক্ট করি ঠিক ওয়েবের মধ্যে ওইরকম একই অবস্থায় আপনি এন্টায়ারলি সব জিনিস সেখানে করতে পারবেন, দ্যাট ইজ ওয়েবিনার। তো সেখানে টিচার্স এরকমই করতে পারে। আর অ্যাসিনক্রোনাস টিচিং, টিচার্স প্রেজেন্ট, সেটা দেয়ার ডিসকাশন বোর্ড, উইকিস, ব্লগস, এই সমস্ত জায়গায় টিচার্স ক্যান শেয়ার আর কমেন্ট ইন উইকি, ওয়েবিনার্স, ব্লগস। এখানে টিচার্স কমেন্ট করতে পারে বা ব্লগে অংশগ্রহণ। ব্লগটা হলো আলটিমেট রেজাল্ট। আপনি উইকিপিডিয়া সেখানে আপনি দিলেন, কোনো একটা থিম দিলেন, সবাই সেখানে পার্টিসিপেট করে সে তার মতামত দিল, সেটাকে আপনি এডিট করে আপনি ফাইনাল ব্লগ তৈরি করলেন। সেখানে টিচার ক্যান কমেন্ট। আপনি ইন্টারনেট থাকলে সব কিছু নেওয়া যাবে না, কোনটা অথেন্টিক কোনটা অথেন্টিক নয়, সেটি টিচার্স ক্যান গাইড ইউ। দেন থার্ডলি, টিচার ক্যান মেক টুলস অ্যান্ড সিস্টেম ফর মোবাইল ডিভাইস অথবা ইউটিউব ফর দ্য লার্নার, এটা করতে পারে। ই লার্নিং কন্টেন্ট কী হতে পারে? হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস ফর ই লার্নিং? ই লার্নিং কন্টেন্ট ইউজুয়ালি সিলেক্টেড অন চয়েস অফ টিচার্স, বাট স্টুডেন্ট হোয়াট দে উইল লার্ন সেটা টিচার অথবা ইনস্টিটিউশন ক্যানট প্রেডিক্ট। কারণ এখানে ইফ ইউ সি দিস, learner center activities are not limited. E-learning content usually selected on choice of teacher and institution, but learner center activity are not limited. সেখানে সে learner can learn by using Google Scholar, Wikipedia, Skype, blogs, social media and informal collection, সবগুলোতে শিখতে পারে সে। Material that students are used, একটা হলো ওয়েবসাইট, নাম্বার 2 বুকস, নাম্বার 3 কোর্স কন্টেন্ট রিলেটেড টু কারিকুলাম। এখানে 4 ধরনের আছে। কতগুলো কোর্স ম্যাটেরিয়াল সেটা কী করতে পারে, যে স্টাডি গাইড, লেকচার, স্লাইড, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এটসেট্রা, অথবা লাইব্রেরি কন্টেন্ট, এগুলো সব লাইব্রেরি কন্টেন্ট, দ্যাট ই বুকস, ই জার্নাল, দেন রিসার্চ ডাটাবেস, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্মার্টফোন থেকে সে সার্চ ইঞ্জিন এগুলো থেকে সে তার রিলেভেন্ট সে খুঁজে নিতে পারে। দেন অডিও, সিন্ডিকেটেড কন্টেন্ট, এগুলি কিন্তু এই যে সার্চ ইঞ্জিন থেকে সে কী খুঁজবে এখানে সেটাকে ডিসাইড করা থাকে। দিস ইজ লার্নিং। যদি ইন কেস অফ ই লার্নিং কন্টেন্ট, ই লার্নিংয়ের যে কন্টেন্ট যে হবে,
that is selected by the institution or the teacher. ইন্টারনেটে আপনি কোন জিনিসটা আপনি খুঁজবেন, ভাস্ট আপনার রয়েছে। দেন কম্পিউটার কি, স্মার্টফোন এটসেট্রা। ই লার্নিং প্রসেস যেটা আছে এখানে কতগুলো আছে স্ট্রাকচার্ড অ্যাক্টিভিটি। স্ট্রাকচার্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিটি হইতে পারে অনলাইন ডিসকাশন। আপনার একটা বুলেটিন বোর্ড হলো, সেখানে একটা কেস প্রেজেন্ট হলো, তো আপনারা সেটার মধ্যে কোনো একটা দেওয়া হলো, কিছু হিন্টস দেওয়া হলো, তারপর সে ডিসকাশন করে পরে সেখান থেকে ডিফারেন্ট প্লেসে তারা এরকম একত্র সেটাই করতে পারে। এখানে চ্যাট, দিজ আর দ্য অনলাইন অ্যাক্টিভিটিস, অনলাইন ডিসকাশন, অনলাইন চ্যাট, কনফারেন্সিং, আইদার ভিডিও অথবা অডিও। এখানে অনলাইন অ্যাক্টিভিটি টেস্ট, যেরকম আপনাদের হবে টেস্ট, অ্যাসেসমেন্ট, শর্ট এক্সারসাইজ, এগুলো সবগুলো হতে পারে। আর অফলাইন অ্যাক্টিভিটিস অনেক সময় ইমেলের মাধ্যমে বা ইন্টারেক্টিভ ফোনের মাধ্যমে যেগুলো করা হয়, পার্সোনাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যেগুলো। অফলাইন উইথ সিমুলেশন, অ্যানিমেশন, সেগুলোই হয়। টুলস ইউজড ফর ই লার্নিং ম্যানেজমেন্ট, ইন্টিগ্রেটেড সুইটস অফ টুলস। অনেকগুলো টুলের সমাহার কিন্তু থাকে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটা আমি আগেই বলছি। ইউরোপে এটা ভার্চুয়াল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট হিসেবে পরিচিত, কমার্শিয়াল পাওয়া যায়, আর অনেকগুলো আছে যেগুলো ওপেন সোর্স। আর কতগুলো আছে আমেরিকাতে যেটা, সেটাকে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয়। কমার্শিয়াল যেরকম এই ব্ল্যাকবোর্ডস, এখানে কিন্তু কোনো চেঞ্জ করা যায় না। এই কমার্শিয়াল যেগুলো পাওয়া যায় সেটা আপনার মন মতন হবে না, আর আপনার মন মতো যে করেন সেটা হাইব্রিড, অর্থাৎ যেগুলো ওপেন সোর্স আছে সেখানে নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে সে একটা তৈরি করে নেয়, তার মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি করে, এবং সেটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। আমাদের এখানে তো কমার্শিয়াল ওরকমভাবে নয়, ওটা নিজেরাই সুইটেবল এরকম তৈরি করা হয়েছে। ডেভেলপড লোকালি বাই ইনস্টিটিউশন। আর ই লার্নিং প্রসেস এখানে একটা হলো কন্ডিশন অফ লার্নিং, কেস বেসড লার্নিং হতে পারে, ফেস টু ফেস প্রবলেম বেসড লার্নিং, অথবা সিমুলেশন, ভার্চুয়াল প্যাশেন্ট, সিমুলেটর, গেম, এগুলো হতে পারে। দিস আর দ্য কন্ডিশন অফ লার্নিং। অর্থাৎ অনলাইন ডিসকাশন অথবা ভিডিও কনফারেন্সিং, এখানে আপনার এই একটা কেস একটা প্রেজেন্ট করতে পারে, অথবা কোনো প্রবলেম দিতে পারে। প্রবলেম বেসড লার্নিংয়ের যেগুলো থিওরি আছে সেই অনুসারে স্টুডেন্টরা, লার্নাররা দে উইল লার্ন। দেন এই মানে ই লার্নিং প্রসেসটা এটা ফ্যাসিলিটেট করা যেতে পারে। একটা হলো সিনক্রোনাস টেক্সট ইন্টারাকশন বুলেটিনের মাধ্যমে, এখানে লেকচার দেওয়া যেতে পারে। এখানে স্মল গ্রুপ ডিসকাশন, সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেতে পারে। সাপোজ আপনারা একজনে বরিশালে 10-12 জন সেখানে আছেন, এখান থেকে মানে সিএমএড অথরিটি চাইলো যে আপনাদের একটা লেকচার সেখানে, অথবা কেস, কোনো একটা কেস ব্যাপারে সেখানে আপনাদেরকে সে প্রবলেম দেওয়া হবে, সেটা এখানেই করবে। তো সেটা আপনার সেই ডিসকাশন ক্লাসের মতো, স্মল গ্রুপ টিচিংয়ের মতন সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেতে পারে। সেটা হলো দিজ আর দ্য বুলেটিন বোর্ড। এটা লার্জ গ্রুপ টিচিং দেওয়া যেতে পারে, স্মল গ্রুপ টিচিং করতে পারে। এবং সেইটা যদি হয় তাহলে ট্র্যাডিশনাল যে ক্লাসরুম আছে, আমরা যে ফেস টু ফেস লার্নিং, এখানে টিচার লেকচার দিচ্ছে, লার্নাররা তার সামনেই আছে, তো একই অবস্থায় কিন্তু। এই জন্য অনেক সময় বলা হয় অনলাইন লার্নিং বা ই লার্নিং ইজ এ merely an extension of the traditional face-to-face learning. In the chat room, formal question, formal answer session হতে পারে বা লেকচার দেওয়া যেতে পারে। অডিও কনফারেন্সিং, টেলিকনফারেন্সিং by using Skype or web, then web এবং ভিডিও কনফারেন্সিং, এটা এখন মোস্ট কমন হয়ে গেছে। আর মোস্ট আমাদের এখানে ঝুম বোধহয় চালু করার চিন্তা ভাবনা করতেছে, ঝুম অ্যাপ, ঝুম, এবং সেটা হলে তো আপনারা আরও এক ধাপ আগায় যাবেন। এখন কিন্তু মোবাইল লার্নিংয়ের এসে গেছে। দিজ আর দ্য ই লার্নিং প্রসেস। নাও e-learning can be facilitated. E-learning is different from conventional face-to-face classroom teaching. Teachers' instruction mainly based on case-based. Secondly, instruction may be face-to-face PBL, অথবা simulation, virtual passion, etc. Even games. আর অলরেডি আমাদের এটা হয়ে গেছে সিনক্রোনাস টেক্সট ইন্টারাকশন অথবা অ্যাসিনক্রোনাস টেক্সট ইন্টারাকশন। এই দুটা উপায়ে
মানে e-learning can be facilitated. These are technology, এটা সবার জানা আছে, আমি এটা যাচ্ছি না, কেননা e-learning করতে হলে একটা হলো পার্সোনাল কম্পিউটার লাগবে, তারপরে ইন্টারনেট বা ইন্ট্রানেট, তারপরে ওয়েব সফটওয়্যার যেগুলোর থেকে সে চালাবে সেগুলো, আর এগুলো বেসিক নলেজও দেওয়া দরকার তার। দিস আর টেকনোলজি। নাও হাউ ডিজিটাল টেকনোলজি ক্যান বি বেস্ট ইউজ টু সাপোর্ট মেডিকেল এডুকেশন। এক নম্বর রিসোর্স, মাল্টিমিডিয়া লার্নিং প্যাকেজ, পডকাস্ট, এগুলো লার্নিং ভিডিও বা অডিও and video can be used in the classroom independent study জন্য। অনলাইন সিমুলেশন রিসোর্স, ভার্চুয়াল পেশেন্ট সেটা হতে পারে, কমিউনিকেশন কোলাবোরেশন অফ টিচার অ্যান্ড লার্নার অন এডুকেশনাল প্রজেক্ট বা অ্যাক্টিভিটিস, যেরকম এখানে আছে সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে, উইকি, সবচেয়ে মোস্ট কমন হলো উইকি এবং উইকিপিডিয়া। আপনারা উইকি কাকে বলা হয়, উইকিপিডিয়া কাকে বলা হয়, ওয়েব সেমিনার কাকে বলা হয়, অন্তপক্ষে এই 3-4টা জিনিস ভালো করে দেখে নেবে একটু। ইউটিউব রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল, সেগুলি রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল যেগুলো থাকে সেগুলি ইউজ করা যেতে পারে। সেগুলোর মধ্যে যেরকম ড্রাগ ডাটাবেস থাকে, ক্লিনিক্যাল হ্যান্ডবুক এটসেট্রা, এগুলো অনেকগুলো রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনলাইন কুইজ যেটা আপনাদের দেওয়া হবে এমসিকিউতে, এগুলোর থেকে আপনারা যেটা লার্ন করলেন, লার্নার যেটা লার্নিং হলো সেটা লার্নিং ঠিক অ্যাপ্রক্সিমেট হয়েছে কি না সেটাকে জাজ করার জন্য, অ্যাসেস করার জন্য, অথবা ফর্মাল এক্সামিনেশন সেটা ইউজ করা যেতে ফরমেটিভ এবং সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের জন্য, দুটাই করা যেতে পারে, সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের জন্য করা যেতে পারে। দেন কারিকুলাম ম্যাপিং, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, কারিকুলাম কোর্স কন্টেন্ট, সেই কারিকুলাম চেঞ্জ করার জন্য প্ল্যানিং, ডেভেলপমেন্ট, অডিট অফ দ্য কোর্স, এটা করার জন্য সেটা মানে আমার কার কি অ্যাক্টিভিটি, কারিকুলাম ম্যাপিং সম্পর্কে আপনাদের তো বলা হয়নি, তাই না? কারিকুলাম ম্যাপিংটা হলো আপনার এখানে এভরিবডিজ জব হি ক্যান আইডেন্টিফাই। দেখুন লার্নার কি শিখবে, কখন শিখবে, কোথায় শিখবে, টিচার কি পড়াবে, কেমন করে পড়াবে, কীভাবে অ্যাসেসমেন্ট করবে, এটসেট্রা। দেন অলসো digital technology can help teacher, course organizer and administrator to monitor learner progress, অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্ট অ্যানালাইসিস করার পরে সেগুলিকে সে লার্নার প্রোগ্রেস মনিটর করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, তার কোর্স কীরকম চললো। আমি আগে বলছি এন্টায়ার জিনিসটা যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আছে সেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে ভিএলই হিসেবে পরিচিত, ভার্চুয়াল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট হিসাবে, এবং আমেরিকাতে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসাবে পরিচিত। এখানে কিন্তু এই লার্নিং প্রসেস ইউজুয়ালি ম্যানেজ বাই ইন্টিগ্রেটেড সুইটস অফ টুলস, সেগুলাই দুই ধরনের আমি বলছি, আর মেইনলি আমি এটা ভিএল হিসেবে পরিচিত আমি বলছি। এখানে 3 টাইপস অফ, একটা কমার্শিয়াল, এখানে তারা যেরকম বানিয়েছে ঠিক সেরকম থাকবে, আর ওপেন সোর্স এখান থেকে সাকাই এবং মডেল এটা হলো ওপেন সোর্সে পাওয়া যায়, আর এইখান থেকে তাদের প্রয়োজন আছে ইনস্টিটিউশন তারা হাইব্রিড বানাতে পারে। ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আছে এখানে সাপোর্টিং রিসোর্স থাকবে, 1 নম্বর সাপোর্টিং রিসোর্স থাকে, এবং ওই টুলের মধ্যে এখানে সিলেবাস, জার্নাল ইনফরমেশান, স্টাফ কন্ট্যাক্ট ডিটেল, কোর্স ডিটেল, অবজেক্টিভ, টাইম টেবল, রিডিং টেস্ট, কোন সময় ভর্তি হবে এবং কত ফি লাগবে, কোথায় কন্ট্যাক্ট করতে হবে, এটসেট্রা, ডিটেল সবগুলো থাকবে। এগুলো ফুল ভার্সন অফ কোর্স বুক থাকবে, স্টাডি গাইড, এরিয়া অফ স্টাফ ফর পোস্ট, শর্ট মেসেজ, নোটিশ, এগুলো সবগুলো থাকে। দেন লার্নিং কন্টেন্ট, সেকেন্ডলি লার্নিং কন্টেন্ট, লিঙ্ক টু দ্য কোর্স নোট, লিঙ্ক টু দ্য প্রেজেন্টেশন, কেস স্টাডি, আইদার লার্নিং ভিডিও অথবা লিঙ্ক টু আদার রিসোর্স। দেন ডিসকাশন বোর্ড, এগুলো থাকতে পারে। এখানে বুলেটিন বোর্ড, সেখানে ইচ্ছা করলে টিচার তারা লেকচার দিতে পারে, অথবা স্মল গ্রুপের জন্য কেস স্টাডি দিতে পারে, অথবা প্রবলেম বেসড লার্নিং ইপিবিএল সেগুলো সেখানে ডিজাইন করতে পারে। চ্যাট রুম, ওয়েবিনার্স ক্যান বি দিস ক্যান বি অ্যারেঞ্জড। ঝুম, ব্লগস এবং উইকিস, এগুলো হলো লার্নারের
তার ক্যাপাসিটি বাড়াবার জন্য সেটাকে এরকম দেওয়া, তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেগুলো জাজ করার জন্য করেন। এন্ড রেজাল্ট, অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট, টেস্টিং, পোর্টফোলিও টুলস এটসেট্রা, এগুলো সবগুলোই এই লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে থাকে। এন্টায়ার সব জিনিস থাকবে এখানে। দেখুন এখানে দি ভার্চুয়াল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আছে সেখানে দিস টুলস ফর ই লার্নার, ক্যাটালগ অফ কোর্স থাকে, ডিসকাশন বোর্ড থাকে, ইমেইল ফিচার থাকে, অ্যানাউন্সমেন্ট থাকবে, তারপর এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট, কমন হোয়াইট বোর্ড ফর ডিসকাশন, এগুলি সবগুলি এরকম থাকতে পারে। ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেখানে রেজিস্ট্রেশন ফ্যাসিলিটি কোথায়, ইস্যুইং লগিং পাসওয়ার্ড, পেমেন্ট এটসেট্রা, কোর্স অথরের জন্য অথরিং টুল থাকে, টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট টুল থাকে, ফর ট্রেনার, ফর কোর্স ম্যানেজার এটসেট্রা, এগুলো অল আর ম্যানেজ বাই দ্য যেরকম কোনো অফিসে ম্যানেজার ম্যানেজ all the things like this learning management system, these tools, there are many tools here, they manage this. যেরকম আপনাদের জন্য পাসওয়ার্ড একরকম, ফ্যাকাল্টির জন্য একরকম, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একরকম, এবং যে পুরা মানে যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছে সে সবটাই আপনাদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে এরকম। দিস আর দ্য চ্যালেঞ্জ, দিস চ্যালেঞ্জ মে বি হিউম্যান চ্যালেঞ্জ যেহেতু সে ভার্চুয়ালি এডুকেটেড হচ্ছে, এখানে প্রবলেম স্টুডেন্ট মোটিভেশন হতে পারে, স্টুডেন্ট ইন্টারাকশন হতে পারে, লিমিটেশন অফ লার্নিং ইন ডিস্টেন্স সেটা হতে পারে, আর এখানে টেকনোলজি বেসড চ্যালেঞ্জ হতে পারে, স্কিল বেসড চ্যালেঞ্জ হতে পারে। নাও কাম টু দ্য কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। দেখুন আপনারা কেউ মেডিকেলে আগের এডিশন পড়াশোনা করে না, করে সব নিউ এডিশন। একজন যখন ভর্তি হয় তখন যে এডিশন পড়ে, আর যখন পাস করে যায় তখন কিন্তু সেই এডিশন থাকে না। সেরকমভাবে নলেজ কিন্তু বাড়তেছে, সব নলেজ এক্সপেনশন সব বাড়তেছে, টেকনোলজিও বাড়তেছে। সেই জন্য ইয়োর প্রফেশনাল কম্পিটেন্সি শুড বি আপডেটেড। এটার জন্য কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এই কনসেপ্ট আপনার আসছে। Now come to what is continuing professional development. Globally, all professional practice is changing. Competition is increasing. Clients more demanding. Technology offer new way of working. So it is the responsibility of the professional to keep their knowledge and skill up to date. এবং এইটাই হলো the way by which he update his knowledge and maintain, that is CPD. যেরকম আপনাদের এই একটা হার্ডেনের একটা বই দিয়েছি না, হার্ডেনের বইটার মধ্যে একটা গল্প আছে, দেখবেন যেন একজনে মনে করলো তার প্র্যাকটিস করতে যায় তার ডায়াবেটিস 2 পেশেন্ট সে ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে, এটা সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না। তখন সে চিন্তা করলো যে আমি যে দিচ্ছি আমার পেশেন্টরা সেরকম সাপোর্ট পাচ্ছে না। সে এটি চিন্তা করে তার কলিগের সঙ্গে আলাপ করলো এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে সে আবার করলো, পরে দেখলো সে না, এটা সে স্যাটিসফাইড হতে পারেনি। পরে তার কলিগের সঙ্গে সেখান থেকে সে ইন্টারনেটে সার্চ করলো, প্রায় 5,000-এর মতন 16,000-এর মতন সে ইন্টারনেট টপিক সেই করলো, সেখান থেকে সামারাইজ করে কিছু, কিন্তু সেখান থেকে তার স্যাটিসফাইড হলো না। পরে সেখান থেকে সে 500 এরকম রেফারেন্স এভিডেন্স বেস সেখান থেকেই করলো। এরপরে সে আর এক কলিগের সঙ্গে শেয়ার ডিসিশন গেল এবং সে বলল হ্যাঁ তুমি 2-3টা এইরকম করো সেখান থেকে, এবং সেই 2-3টা আর্টিকেল পড়ে সেখান থেকে আগের যত রিসার্চ এভিডেন্স বেস ছিল সেগুলো সবগুলো পেল। সে আরও বেটার স্যাটিসফাইড হলো। এরপরে সে বললো যে অমুক জায়গায় এরকমভাবে একদিন একটা কোর্স হবে ডায়াবেটিস 2 ম্যানেজমেন্টের উপর, তুমি সেটা জয়েন করো এবং সেটা লোকাল হাসপাতালে হবে, তোমরা এটা করো। সে সেটা জয়েন করলো এবং দেন তারপর স্যাটিসফাইড হয়। দিস ইজ দ্য প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। এখানে এক হলো সে এনগেজিং, সে নিজে এটা প্রথমে স্টিমুলেটেড হয়েছে, তারপর এনগেজড হয়েছে, এবং একই প্রিন্সিপাল কিন্তু এখানে আপনার অ্যাপ্লাই হবে। Not only educational activities enhance competence, but also it's in management, team building, professionalism, interpersonal communication, information technology, teaching and accountability. আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস আপনারা বলেন, CME
এবং সিপিডি কি সেম। সিএমই কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশন, যেহেতু এক না সেই জন্য নাকি, দুই শব্দ সেই জন্য নাকি। সিএমইটা হলো অনলি সাবজেক্ট বেস, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু এটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, একজন ডাক্তার সে কোনো একটা মেডিকেল সম্পর্কে যখন, সেটা হলো সিএমই। সে আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম মধ্যে, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম মধ্যে, অন্য সব সিস্টেম হতে পারে। কিন্তু যখন সে একটা ম্যানেজারের, সে নট অনলি ডক্টর, কিন্তু এখানে একটা ম্যানেজমেন্টের সে ম্যানেজার, সে একজন কমিউনিকেটর, সোশ্যাল ওয়ার্কার, সবগুলো যখন হবে সেটা হলো আপনার প্রফেশনাল। এখানে কিন্তু নট অনলি এডুকেশন বাট এখানে প্রফেশনালিজম, ম্যানেজমেন্ট, টিম বিল্ডিং, প্রফেশনালিজম, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, টিচিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি। দ্যাট ইজ সিপিডি ইনক্লুডস ম্যানেজারিয়াল এক্সপার্টিস, সোশ্যাল এক্সপার্টিস, ইথিক্যাল এবং পার্সোনাল স্কিল। প্রফেশনাল মেডিকেল প্রফেশনাল স্কিল বা নলেজ সেটা এক ধরনের, আর ম্যানেজারের সবটা টিম ম্যানেজমেন্ট করে সেটাও অন টাইপ অফ স্কিল। ডেফিনেশন আপনাদের এই আপনাদের বইটা, হার্ডের বইটা যা সুন্দর দেওয়া আছে একটা, এবং ম্যাডাম বইটাও দেওয়া আছে, এখান থেকে পড়লে মোটামুটি আপনাদের হয়ে যাবে। সিস্টেমিক মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট। Systemic maintenance, remember the term systemic, maintenance, improvement and development of personal quality necessary for professional practice throughout life. Secondly, you can also define a continuous process. This is a continuous process beyond formal graduate degree by postgraduate training that allows individual to maintain and improve practice through development of knowledge, skill and behavior. আপনার ফর্মাল যে আমরা ডিগ্রি গ্রহণ করলাম, এরপর যত ইনফর্মাল হইতে পারে ট্রেনিং বা ইনফর্মাল, সাপোজ একজন ক্লিনিশিয়ান, সে সিভিল সার্জন হিসাবে তার পোস্টিং হলো, তখন এই যে ম্যানেজারাল যেটা নলেজ, যেটা সে পোস্টিং হওয়ার কারণে শিখবে, সেটাও কিন্তু প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। দ্যাট ইজ, তাহলে এটা হলো মাল্টি প্রফেশনাল, আর সিএমইটা হলো ইউনি প্রফেশনাল। দিস আর দ্য কি ফিচার্স of CPD, that is continuous throughout the person's working life. This is professional focused, broad based, অর্থাৎ knowledge skill development of personal qualities. Structured, এই CPD থাকবে structured, systemic maintenance, improvement and broadening of knowledge and skill, এবং multi professional. These are the key features of CPD. দুই ধরনের মেথড আছে, একটা ফর্মাল আর একটা হলো ইনফর্মাল। ফর্মাল যেটা ই-লার্নিং প্রোগ্রাম, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, অ্যাটেন্ডিং ওয়ার্কশপ, অ্যাটেন্ডিং রিসার্চ, লেকচার, স্ট্রাকচার্ড রিডিং, অথবা ইনফর্মাল হইতে পারে, যেরকম আপনার একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট আপনার অফিসে লিখতে দেওয়া হলো, সেটাও প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে হয়, কিন্তু আসে। These are some method, either CME থেকে করতে পারেন, কন্টিনিউ এডুকেশন অথবা ট্রেনিং, কন্টিনিউইং প্রফেশনাল এডুকেশন, পোস্ট কোয়ালিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট, সিপিডি, ডিস্টেন্স ওপেন লার্নিং, রাইটিং টেকনিক্যাল রিপোর্ট, পার্ট টাইম টিচার এটসেট্রা। কখন সিপিডি ইফেক্টিভ হবে? যখন সে বুঝবে যে আমার এটা প্রফেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর রিলেভেন্স তার থাকবে, সেটা নাম্বার ওয়ান। যে আপনারা এখানে শিখতে আসছেন, কী জন্য? এটা আপনার প্রফেশন মনে করছেন যে আমাদের প্রফেশন যেটা প্রযোজ্য, সেই জন্য। তো এখানে লিঙ্ক বোথ অর্গানাইজেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল নিড, ভিউজ অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ফোকাস অন দ্য অন জব ট্রেনিং, ইভ্যালুয়েট প্রি অ্যান্ড পোস্ট কোর্স অ্যাসেসমেন্ট। এটা হলো এরকমভাবে, আপনার ট্রেনিংটা হলো জাস্ট ট্রেনিং হলো, আগেও পরীক্ষা নেই পরেও পরীক্ষা নেই, কিন্তু আগে যদি পরীক্ষা নেয় এবং পরে যদি পরীক্ষা নেয় কী শিখলেন, তাহলে এটা ইফেক্টিভ হয় বেশি। আমরা আলোচনা করলাম
information, ICT, digital technologies, way of using these technologies, e-learning basics, introduction, features, process of e-learning, facilitation of e-learning, virtual learning environment, and challenges. CPT মধ্যে introduction, features, method, effective CPT. Now e-learning become a part of mainstream in medical education. এবং as a professor, it is your responsibility to keep your skill and knowledge up to date. আর এখন আপনি আগে টিচার হলে কম্পিউটার না জানলো আমি এক হাত থেকে করে বুঝছি না, এখন তো এক হাতে আমি কিন্তু টাইপ কখনো শিখেও নেই, কিন্তু এক হাতে করতে করতে মেজরিটি আমাদের অনেকেই এক হাতে করতে করতে শিখে গেছে। আর আপনারা যেটা পড়াশোনা করবেন সেখানে একটা হলো হার্ডওয়্যারে যে বইটা দেওয়া আছে, এ প্র্যাকটিক্যাল গাইড ফর মেডিকেল টিচার, এটা আপনাদের সাপ্লাই দেওয়া আছে। সেইখান থেকে ডিজিটাল টেকনোলজি দেওয়া আছে 152 থেকে 161 পাতা পর্যন্ত, এটা দেখে নেবেন। তারপর কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, এখানে খুব একটা কিছু পাবেন না। কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওই হার্ডওয়্যার বইটা ওটা খুব একটা পাবেন না, কিন্তু ওখানে কনসেপ্টটা আপনার কিছুটা আসবে। আর এখানে ডিস্টেন্স এডুকেশন যেটা আছে এটা পড়ে নেবেন, তাহলে আপনার ডিস্টেন্স এডুকেশনের প্রিন্সিপালস অলসো অ্যাপ্লিকেবল ইন অনলাইন লার্নিং। তারপরে ইন্টারনেটে আপনার সার্চ দিয়ে বিভিন্ন যে ইয়ে আছে সেগুলো আপনি দেখবেন। আর বুকলেট আপনি দেওয়া আছে এখানে AME, অ্যাসোসিয়েশন অফ মেডিকেল এডুকেশন, এই গাইড নাম্বার 32 পার্ট 1 যেটা আছে সেটা আপনার, এটা মেডিকেল টিচারে আপনার এখানে বের হয়েছে পার্ট 1 যেটা, এটা আপনার মধ্যে ডিটেল সব দেওয়া আছে ই-লার্নিং কনসেপশন। কিন্তু এটা কিন্তু অনেক পুরানো হলেও আমরা কনসেপ্টটা আপনার বুঝে আসবে যে ই-লার্নিং কনসেপ্টটা কী। সে এটা যখন লেখছে, যখন তারা পড়ছে, এবং তখন হলো ফ্লপের যুগ ছিল, সেই ফ্লপের যুগ পরে সিডির যুগ গেল, এখন তো পেন ড্রাইভ পরে এখন আরও এখন তো ড্রপ বক্সের মধ্যে চলে আসছে। তো সব কিছু আপনার সব কিছু সার্টিফিকেটও রাখতে পারেন ড্রপ বক্সে, আর আপনার লেকচার রাখতে পারেন, সব কিছু রাখতে পারেন। তো এটা যখন মিস্টার হার্ডেন যখন এটা লিখছেন, তৈরি করেছেন, তখন সেই ছিল ফ্লপের যুগ। তবুও আপনার এই যে প্রথম যেটা আছে পার্ট 1 যেটা আছে, সেখানে ই-লার্নিং কনসেপ্ট আপনার ডিটেল সব আপনাদের বুঝে আসবে। কিন্তু ওইটা একবার পড়লে কিন্তু হবে না, 2-3বার পড়তে হবে, ছোটো ছোটো অক্ষরগুলো ভালো করে পড়তে হবে, তাহলে আপনার ভালো করে বুঝবেন। আদারওয়াইজ কিন্তু মানে ভাষা পড়লে কিন্তু কোনো কিছু বুঝবেন না। সেকেন্ডলি পার্ট 2টা এটা খুব বেশি প্রয়োজন নাই, কারণ এটা টেকনোলজি। আর আর্টিকেলস ফ্রম জার্নাল সেটা পড়তে হবে ওয়েবসাইট থেকে, এগুলো আপনি পড়তে পারবেন। ই-লার্নিং, সিপিডি, ডিজিটাল লার্নিং, মোবাইল লার্নিং সেক্টর, আর আমরা যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সেটা থেকে করতে পারবেন। আর এখান থেকে আপনারা এটা লিখে নেন, রাইট এ ব্রিফ সিনপসিস রিগার্ডিং ই-লার্নিং অ্যান্ড ইটস রোল ইন সিপিডি। এটাকে সামনে রেখে আপনারা মানে তৈরি করেন, তার পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। সিনপসিস অফ ই-লার্নিং, সিনপসিস অফ ই-লার্নিং বলতে এখানে কিন্তু ডিটেল সব কিছু আসবে, অর্থাৎ তার ইন্ট্রোডাকশন আসবে, প্রসেসিং আসবে, ফ্যাসিলিটেট কীভাবে করা যায়, টাইপস কী আছে, ইম্পর্টেন্স কী ওয়ে আছে, তারপরে হাউ ডিজিটাল টেকনোলজি ক্যান বেস্ট বি ইউজড ইন মেডিকেল এডুকেশন। এটা আপনাদের যে হার্ডওয়্যার বইটা আছে ওইটা পড়লে মোটামুটি কনসেপশন আপনি পাবেন। আর ব্রিফলি ডিসক্রাইব দি VLE অথবা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কী এর জিনিস আছে এটসেট্রা। আপনার আর্টিকেল যেটা আছে 32, সেখানে ডিটেল আপনার এটা কনসেপশন ক্লিয়ার হবে এটা থেকে। প্রসেস অফ ই-লার্নিং, এটা কিন্তু প্রয়োজন হবে আপনাদের, বা কিভাবে ই-লার্নিং ফ্যাসিলিটেট হয়, ডিসকাশন বোর্ডটা কি এটসেট্রা। ই-লার্নিং ইজ এ মেয়ারলি অ্যান এক্সটেনশন অফ ফেস টু ফেস লার্নিং, এক্সপ্লেন। এটা যদি করতে পারেন তাহলে ই-লার্নিং শেখা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Suggest a strategy for CPD program of the faculty of an institution.
ইফ ইউ এক্সট্রাপ্লোর দিস সিপিটি সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা এসে যাবে। তো এনি কোয়েশ্চেন? আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে খুব লাইভলি প্রেজেন্ট করতে পারিনি, সেই জন্য আমি দুঃখিত। আর বাকি যেটাই হোক না কেন, টিচার অনলি ক্যান গাইড ইউ, অনলি ফ্যাসিলিটেট লার্নিং। ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য লার্নার টু লার্ন। সুতরাং আপনি যখন এটা একবার বইগুলো পড়বেন তখন কনসেপশন ক্লিয়ার হবে। যখন ইন্টারনেটে যাবেন আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটা সেখানতেই হবে, এখান থেকে নেবেন, আরও কনসেপশন ক্লিয়ার হবে। আর ই লার্নিং এবং সিপিটি ইজ এ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট নাও ডেজ, এবং ইন ফিউচারে সব কিছুই ই লার্নিং হয়ে যাবে এবং কনসেপশন সেরকমই হইতেছে। যেন এখান থেকে আপনার লেকচার তৈরি করবে, কুমিল্লাতে যারা থাকবে দে উইল অ্যাটেন্ড দিস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।